धोखा भी करते पर माया माया जरूर कमाई। हंकार कहता सी जाओ जो करना कर लो। महाराज सच्चे पातशाह कहते मरदानिया हुण गुरु ते भरोसा रखिया, गुरु वाले हो गया कि हुण जिहड़े पंज दूत सी ना, जिहड़े खांदे सी सताउंदे सी, हुण इह साडी सेवा करन लग पए हैं, हुण साडी चाकरी करदे हैं। और जिहड़ा काम सी ना वो भी सेवादार बन गया, क्रोध भी सेवादार बन गया, लोभ भी सेवादार बन गया, मोह भी सेवादार बढ़िया। क्यों? सतगुरु का विश्वास, ये सतगुरु ते भरोसा होया। कल्प त्यागी बात है सच्चा वे परवाह। कहते कल्प त्यागी बात सच्चा वेखना। जिदन का सच्चे काल पुरख नाल प्यार पै गया, उस वैगुरु दे नाल रिश्ता जुड़ गया ना, उदन की कल्पना खत्म हो गई। तुसीं कल्पने हो ना सारे अपने, जिदा आपां किहदा अज मैनूं बुलाई ना, अज मैं बड़ा कल्पिया पिया, इदां ही है ना। सारी दुनिया कल्पदी फिरदी, कल्पदी कलेश झूठ गल्लां बातां होए होए। कई तो इन्हों के सामने इन्ना बोलते, उन्होंने कोल जाना पैदा उठ के भरावा बस कर अंदर कल्पिया वो तेनों भी कल्पा देगा। जिदा ठरिया होया वा हुण फलां वाले दरख्त थल्ले खड़ोगे तुहाडी झोली च फल पऊगा, ते कंडियां वाले दरख्त थल्ले खड़ोगे तुहाडी झोली च कंडे ही फिरने। इस तरह महाराज कहते गुरु सिखां दा संगत करिया कर। रब दे प्यारिਆਂ को बनेगा तो कोई तेरे ते कृपा होगी। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते कल्प त्यागी बाल कहते जिदन का सच्चा मिल पिया ना, उदन की कल्पना खत्म हो गई। मेरा हिरदा ठंडा हो गया, ठंडा अपना तो नहीं ठंडा, थल्ले लैके उतों तक जिन्ने भी कल्पे पे तुम्हारे गिंदे सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। दर्शन देख निहाली अंदर ठंडा ये करवाना होंदा। भावें जूस पी लो, रौ पी लो, कोक पी लो, जो मर्जी पी लो, ठंडा ठंडा पी लो, पर हिरदा सड़िया। इहदियां ठंडियां चीज़ां नूं जो अंदर जांदियां तपा दिंदा है। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, जो पाठ करते सुने सत संतोख गया, सुने सत संतोख गया, सुने सत 8 बारी एक पंक्ति पढ़। वो कहते जी ये क्यों? कहते जो कोई चीज किसी चीज से फैट करनी हो पैप से पैप चढ़ाना हो टाइम लगता है। भाव पहले चूड़ियां मिलाउणियां पैंदियां, फिर उत्ते उहदे लाउणा पैंदी मलम पट्टी, फिर धागा लपेटना पैंदा वा, फिर पूरा पैप जो एक भी बूंद ना बाहर निकली समझ लो पैप। वो कहते मैं एक पंक्ति नूं 7 वारी पढ़दा है भी मेरे अंदर चल जाए, नहीं तो इत्थे रह जानी। इत्थों आपां थोड़े वेख्या कि ये छेती छेती पाठ करते हुण महाराज किते पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ एक आया बाबा जी मैं 5 सुखमनी साहिब पढ़ता। मैं क्या मैनूं लगदा तो 5 पंक्तियां नहीं पढ़ियां आपको वैसे
ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਬੋਲਣੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਰ ਗਿਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਵਾਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਉਧਰੋਂ 10:30 ਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਟਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਤੋਂ ਮਟਕੀ ਦੀਦੀ ਹੀ ਆਖੋ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਗਤੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨਾ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਗਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਛਕਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਜਾਓ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਛਕਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾੜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਪਾਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜਿਆ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਟਪਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ। ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਬੇੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਰੂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂਗਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਧਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਧੜਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਭੁ ਜਾਏ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਗਏ ਨਾ, ਡਰ ਗਏ ਨਾ।
ਇਹ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖੋ ਬਈਦਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਪੂਛ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਡੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਉੱਠੀ, ਵਾਹ ਬੇੜਾ ਕਰਕੋ ਜਿਉ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਆਵੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਡਰ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉ ਥੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਸੜ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਓ। 2 ਚਮਚੇ ਲੂਣ ਖਾ ਲਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ BP ਚੱਕ ਦੇ। 2 ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਖਾ ਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 25, 30, 40 ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਏ, ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੁਣਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਣ ਆਖੀ ਹੈ, ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ,
ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਬਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਲਓ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕਾਗਜ਼ ਥੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਆਨਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਆਖਣ ਤੋੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦਾਨਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੂਆ ਲਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100-150-200 ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ 500-600 ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸੀਏ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੜਕਣ ਤੇਰੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ। ਉਤੋਂ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਮਨ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਰੈਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਜੱਜ ਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ, ਵਕੀਲ ਕੀ, बड़े बड़े DJP तक ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ
कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। सेवा ते सिमरन जरूर करया करो भाई, जिन्नी जोगे दसवंध कढ़िया करो। जे 10,000 अपनी तनख्वाह ते 1,000 रुपये का आटा लिया के लंगर च पा ले, वो फिर जो कोई गरीब अपने मूँह च पाऊगा ना, उसदियां अंदरां ते भुख लथूगी ते तेरा भला हो जाना ही। आपको सतनाम। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भाई मन विच सोना कर। जग सुपना बाजी बनी, खिन मैं खेल खिलाए। कहते परमेश्वर की खेड आ जिंदगी अपनी। जग सुपना बाजी बनी, जिदा निक्का जिहा काका बाजियां नाल खेडदा ना, ते जिहड़ी बाजी नूं वधिया ना लगे ते इट्टा मार के भन दिंदा। मारे किने मरदानिया ये जग भी एक बाजी है रब दी, जे उन्होंने चंगी ना लगे ना पिट्टा मार दिंदा। ते हुण आपां कल वेखण दे जिहड़ा नौजवान दुनिया तो गुजरिया, करोड़ां दा मालक सी, यानी उहदी बाजी किड्डी सोहणी सी। इस वेले परमेश्वर ने वो बाजी नूं भनता। भाव कल्ला सी, कोई मगर है ही नहीं। जे मां प्यो बेचारे बिरध हो गए, यानी उहदी बाजी पूरी दुनिया ते चढ़ी सी। पर ये जी पंक्ति हुण पढ़ी भाई साहब ने, जग सुपना, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਉਸ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਆਪੋ ਸਤਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਜੀਗਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ, ਰੰਗ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਨੰਗ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਲਦਾ ਖੇਡ ਲੂ, ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਭੰਨਦਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਠਾਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਮੁੱਕੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਉਦਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਦੇ? ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਆਈ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਪਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਸੇਵ ਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਆਪਣਾ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ, ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ,
ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਵਾ ਅੱਖਰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਕੜੇ, 5 ਕੁੜੀਆਂ 6 ਮੁੰਡੇ, ਗਾਂ 7 ਪੋਤਰੀਆਂ 9 ਪੋਤਰੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਬੈਠੀ ਮੰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਵਾ ਅੱਖਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਸੋਥੀਏ ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਲਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਾ ਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਦਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕਾ ਹਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਚ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਰਾਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੰਗ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਏਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸਿਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਸੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਅਜੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਮਗਰ ਲਈ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਰੂਪਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਢੋਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਆਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦਵਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰਾਜਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਠ ਉੱਠਿਆ, ਮਿੰਟ 7 ਰਹਿ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਕੀ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਥਾ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਐ ਖੁਸ਼ ਤੇ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਬਗੀਚੇ 'ਚ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਮਕਣ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 25-30 ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੀੜੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ 15-16। ਟੇਕ 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 ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਦੜਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਰਤੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜੂ, ਲੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਕੰਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਏਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਤੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪੜੀ ਤੋੜਦੀ ਆ ਉਸ ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरते नहीं हम शहंशाह की शान से, हम कह रहे हैं खुदा की जुबान से। तो इस करके संगत जी जिहड़ा नितनेमी सिंह है ना, बाणी पढ़न वाला, वो किते मरग के भोग ते जाके भी शब्द नहीं वरतदा भी रब ने धक्का कीता। रब धक्का नहीं करता। आप किने जी मौका नहीं सी आया, इहदा समा नहीं सी आया, समय तो बिना जाता ही कोई नहीं जी। महाराज कीने बजोगी उठ जाए, गुरमुख वस्त विसाही, सच वखर सच रास। कहते जिहड़े गुरु दे प्यारे हुंदे आ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਭੈ ਭਾਵਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੇਠ ਕਰੋੜੀ ਮਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਫੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਦੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਜੇ ਮਾਇਆ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ ਨਗਰ ਚੋਂ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਖੋੜ ਜਿੰਦਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤਲਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਤਾ। ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਰਣਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਾਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ, ਪਛਾਣ ਲਾ। ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਈ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਛਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸਭ
जी सहाय। वास्तविक भक्ति जी की पातशाही दसवीं प्रथम भक्ति सुंदर के गुरु नानक ध्याय करते अमरदास रामदास से गुणी सहाय। अर्जुन हर गोविंद सुमरो श्री हरदाई श्री हर कृष्ण ध्याय के संगे सब दुख जाए ते प्रमाद सिमरया कर नाम दा ਵਧਾਈ ਸਖਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब खाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा अंतर बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जालियां 40 नुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड जपिया देख चलाई ते गुआई देख के अंड कीता तिना प्यारियां सजियारियां दी कमाई दा अंतर खालसा जी बोलो जी। जिन्ना संगठनियां ने परमेह सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चकड़ियां ते चढ़ी आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤਾਵੇ ਜਿਤਾਵਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਣ। खालसा जी साधन तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फतेह बंद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिक्की दान केस दान रहमत दान विवेक दान विशा दान पुरुषा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पद के राखे आप वाहिगुरु अकाल पुरख अंतरजामी पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां को पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे। खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे मान निताणियां दे तांडे उठियां दी ओर सच्चे पिता सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा बाली साहिब तख्तां पर शोभाईमान जबर शत्रु तख्तां दे मालिक गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह चरना कमला पास अरदास बेनती आप जी ने दर प्रवान करनी। आप जी ने कृपा की अमृत वेले तो दीवान सजे सजे दीवाना विच श्री आसा जी दीवार के कीर्तन उपरंत लड़ीवार कथा विचार होईयां। आप जी ने कृपा करनी भुल चुक मुआफ करनी सरबत के कारज रास करने। अमृत वेले तो आप जी दियां संगतां ने चरण परसे कृपा करनी। दर्शन इशनान सफले करनी यात्रा सफल करनी। सेवा घाट खाई पानी भै भागनी वाला जीवन बख्शिश करना सरबत के कारज राज करने हर मैदाने चढ़ती कला फतेह बख्शिश करनी। बख्शियां दातां विचों आप जी दे हजूर अमृत कड़ा प्रसादी देगा हाजर दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच ताउं दी आग्या बख्शो पावन हुक्म बख्श के संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेलो। जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चितवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की दोहरा गया कई अकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल हो चाहे खोज राज करेगा खालसा की रहे न वार हुए सब मिलेंगे बचे। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोखरे जो छलता कर से वंदे जो छलता कर से वंदे बोले सोनिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ, ਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਤਾ ਰਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਨੋ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਏਸ਼ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਏਸ਼ ਪੁਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ।
ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।